ప్రియమైన అవనస్తులారా, ఈ సాయంకాలం ఆన్లైన్ యూత్ మీటింగ్కు ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీ ఆత్మీయ జీవితానికి అవసరమైన ప్రశ్నలకు సమాధానములు దేవుని వాక్యము, దేవుని సేవకులు ఇప్పుడు అందిస్తారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, కృప కలిగిన ఆయన, కనికరం కలిగిన దేవ, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ పునరుద్ధాన దినాన్న సాయంకాలం జ్ఞాపకం చేసుకో. ప్రత్యేకంగా ఈ యూత్ మీటింగ్ను మీరు మాకు దీవెనకరంగా చేయండి ప్రభా. ప్రతి ఆదివారము యవన బిడ్డల్లో ఉన్న సందేహాలకు మీరు ఎలాగ చక్కగా వివరణగా సమాధానం అందిస్తున్నారు తండ్రి. ఆత్మీయ జీవితానికి మేలుకొల్పుకును, అలాగే జీవితాన్ని దిద్దుకొని సరి చేసుకోవటానికి, జీవితంలో ఆత్మీయ ఎదుగుటకును మీరు ఉపయోగపడే అనేకమైన శ్రేష్టమైన సమాధానాలు దేవుని వాక్యం మాకు అందిస్తున్నారు. మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ సమయం ముందు మీ సేవకుని మీరు ప్రత్యేకంగా మీరు వాడుకోండి ఆయన తండ్రి. మీ సేవకుల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి. మా అందరినీ మీరు దర్శించండి. ప్రత్యేకంగా ఎవరి బిడ్డలైన వారందరితో మీరు మాట్లాడి వారి జీవితాల్లో లోతైన రక్షణ, విడుదల, పాపక్షమాపణ సంపాదించుకొని ఆత్మీయంగా ఎదుగుటకును, అలాగే నీకు సాక్షులుగా ఉండుటకును, నీ రాజ్యం కొరకు, నీ మహిమ కొరకు ప్రయాసపడి బిడ్డలుగా చేయండి ప్రభా. ఈ సాయంకాలం ముందు మీరు మాతో మాట్లాడి మీ నామమును మీరే మహింపరచుకోమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Now we shall sing hymn 261. Jesus is all the world to me. It's a beautiful hymn written by William Thompson in 1904. While on a trip to Europe in 1909, he fell ill and died few weeks after returning to United States. This song shows total reliance on the Lord Jesus Christ. Through sadness or happiness, Jesus is still all the world to a Christian. Whatever may befall us on this earth, we need to rely on Christ alone. He is our strength, comforter, defender, and friend. We'll sing, Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my hope. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he
trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend, beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy, He is my friend. Now we'll sing a Christmas song, A King is Born. A king is born reminds us that one day everyone, soldiers, shepherds, wise men, and fools alike, will bend the knee at the name of Jesus. This king's palace is lowly, his throne is made up of hay. We'll sing, A King is Born. A king is born this day in Bethlehem. Hallelujah, hallelujah. No crown is worn, but angels worship Him. Hallelujah, hallelujah. Almighty God, He was meek and mild. Salvation comes through this holy child. A king is born, He is in the manger now. A king is born, humbly come and humbly bow. A tiny Lord is reaching out His tiny. A king is born on this day in Bethlehem. His palace is glory, His throne is made of hay. Hallelujah, hallelujah. Shepherds bow down to see His holy face. Hallelujah, hallelujah. Heaven is singing of peace on earth, filled with the wonder of His holy birth. A king is born, everybody praise His name. A king is born, we will never be the same. A tiny Lord is reaching out His mighty hand. A king is born on this day in Bethlehem. A king is born this day in Bethlehem. Hallelujah, hallelujah. No crown is worn, but angels worship Him. Hallelujah, hallelujah. Almighty God, He was meek and mild. Salvation comes through this holy child. A king is born, He is in the manger now. A king is born, humbly come and humbly bow. A tiny Lord is reaching out His tiny hand. A king is born on this day in Bethlehem. Now we shall sing a beautiful angel's song, hymn 76. It came upon the midnight clear, from Sing unto the Lord. Edmund Hamilton wrote this carol while recovering from a devastating illness and from the depths of profound despair. Carols are generally sung in celebration. Yes, indeed, as Jesus Christ is our hope in illness and despair, we'll sing him, It Came Upon the Midnight Clear. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all gracious King. The golden solemn
prophet was foretold, when with the ever-circling earth comes round the age of gold, when peace shall overroll the earth, its ancient splendors fling, and the whole world send back the song which now the angels sing. We shall sing chorus 176. Let's forget about ourselves and magnify the Lord. We shall worship and praise and magnify our Lord. Chorus 176. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Oh, worship Him, Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Oh, praise His name, Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves and magnify the Lord is coming soon. Let's forget about ourselves and magnify the Lord is coming soon. Let's forget about ourselves and magnify the Lord is coming soon. Oh, coming soon, Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship Him. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord is coming soon. Oh, coming soon, Jesus Christ our Lord. Well, sing Hide Me Now Under Your Wings. You can follow the lyrics on the screen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, I know you are God. I will be still, I know
welcome, dear young people, for question and answer time. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల ప్రభువా, మరొకసారి మీ కృప కొరకు బ్రతిమలాడుకొనుచున్నాము. మీ ఆలోచనలు మాకు ఇవ్వండి. వాక్యానుసారముగా మమ్మల్ని నడిపించండి. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమెన్. సో నేను లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను మీకు, యవనిచ్చల నుండి పారిపోము అనేటువంటి వచనము, లేక అదే ప్రశ్న గురించి నేను మాట్లాడుతూ, యవనిచ్చల నుండి ఎలాగ పారిపోవాలి, దూరంగా ఉండాలి అనేది ప్రశ్న. సో గత వారము కొంత చూసుకున్నాము. అయితే ఈ వారం కూడా దాని గురించి నేను కొనసాగిస్తానని చెప్పాను. ఇచ్చలు, అందులో 3 ఉన్నాయి, 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 ఈ దినం ధ్యానం చేసుకుందాం. 3 మొదటిది, మేబీ అన్నీ ఈ దినం చేయలేనేమో, లస్ట్ ఫర్ ప్లెజర్, లస్ట్ ఫర్ పవర్, లస్ట్ ఫర్ పొసెషన్స్. అంటే సుఖము కొరకు, అధికారం కొరకు మరియు సంపాదన కొరకు. ఇవి ఇచ్చలు. మొదటిది మనం వివరంగా చూసుకుందాం ఈ దినం. ఫ్లీ ఫ్రమ్ ది లస్ట్ ఫర్ ప్లెజర్స్. సుఖాలు, వాటి నుండి దూరంగా పారిపోవడం, వారి కొరకైనటువంటి వాంఛలు. లస్ట్ అంటే విపరీతమైనటువంటి కోరిక, విపరీతమైన స్ట్రాంగ్ డిజైర్, బలమైనటువంటి కోరికను ఇచ్చ అంటాం. ఇందులో 3 విభాగాలు ఉన్నాయి. సుఖాలు అంటే ఈ శరీరాన్ని తృప్తిపరిచేవి. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆహారము, పానీయము, ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్. దెన్ డిజైర్ ఫర్ సెక్స్, లైంగిక కోరికలు. అండ్ థర్డ్లీ బ్యూటీ, అందము, సౌందర్యము మరియు ప్లస్ ఆరోగ్యము. ఈ 3 కూడా అవసరమైనవే జీవితానికి. కానీ దేవుడు మనలను అలాగే చేశారు. కానీ వీటితో వ్యవహరించేటువంటి తీరు సరిగా లేకపోతే ఇవి హానికరంగా మారగలవు. సో దే కెన్ బికమ్ డిస్ట్రాక్టివ్, అట్ ద సేమ్ టైం అడిక్టివ్. అవి మనలను స్వాధీనపరుచుకొని మనలను పరిపాలన చేయగలవు మరియు మనలను నాశనం చేయగలవు. అంత శక్తి వాటికి ఉంది. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, మీరు భోజనం చేసినను పానము చేసినను సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు చేయండి అని వాక్యం చెప్తుంది. వెదర్ యూ ఈట్ ఆర్ డ్రింక్, డూ ఇట్ ఆల్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఏంటి? దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక్క జీవితము ఆయన మహిమ కొరకు, ఆయన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి బ్రతకాలి. మరి అలాగ బ్రతకాలి అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే జాగ్రత్తగా తినాలి, జాగ్రత్తగా తాగాలి. కనబడిన వాటన్నిటినీ, తినాలనిపించిన వాటన్నిటినీ ఎంత తినాలనిపిస్తే అంత తినేయడం, లేక ఏం తాగాలనిపిస్తే దాన్ని తాగేసేయడం, ఇలాగూ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించడానికి, మితిమించి ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు. ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో ఒక క్రమము, ఒక నిబద్ధత అవసరం. చాలామందిని చూస్తే వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు తినడానికే బ్రతుకుతున్నారా, తాగడానికే బ్రతుకుతున్నారా అన్నట్లుగా ఉంటాయి. ఎందుకు? ఎప్పుడు ఆ తిండి మనస్సే ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఆ త్రాగుడు మీదే మనస్సు. అది లేకుండా బ్రతకలేము అన్నట్లుగా వీరి జీవితాలు ఉంటాయి. ఆహారము మంచిదే, పానీయం మంచిదే, కానీ దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే అది కీడుకరంగా మారుతుంది. మనము వీటితో ఎలాగూ వ్యవహరిస్తాం, వాటిని ఎలాగూ వాడుకుంటాం అనేదే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నీవు తిండిబోతు అయితే నీ గొంతుకి కత్తి పెట్టుకోమని వాక్యం చెప్తుంది. నీవు తిండిబోతు అయితే నీ గొంతుకి
కత్తి పెట్టుకో. చాలామంది విందులకి, ఫంక్షన్స్కి, పార్టీస్కి ఆహ్వానించబడతారు. వెదర్ ఇట్స్ ఎ బర్త్డే ఆర్ ఇట్స్ మ్యారేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎనీ స్పెషల్ అకేషన్. ఆహ్వానించబడినప్పుడు మన తిండి అలవాట్లు బయటకు వస్తాయి. అప్పుడు ఎంతో ఆకర్షణీయమైన స్పెషల్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు అసలు నీవేంటో బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు తినమంటారు, స్వేచ్ఛగా తినమంటారు. బట్ ఎంతవరకు నీకు అవసరం? ఉచితంగా వస్తుంది కాబట్టి, ఫ్రీగా తినమంటున్నారు కాబట్టి, ప్రేమతో పిలిచారు కాబట్టి, పెడుతున్నారు కాబట్టి ఎంతైనా తినేయచ్చా? అదే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవే పరీక్షలు, మనకి పరీక్షలు. అంతేకాదు, ఇలాంటివి అనవసరమైనటువంటి స్నేహాలకు, సంబంధాలకి దారితీస్తాయి. ఇలాంటి అకేషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎంతమందికి అనవసరమైన స్నేహం ఏర్పడుతుంది. మొహమాటాలకు పోయి ఎన్ని చెడు అలవాట్లకు లోనైపోతారు. వాక్యంలో ఆహాబు అనేటువంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు, దుష్టుడైనటువంటి రాజు. ప్రక్కన ఉన్నటువంటి యోధా రాజ్యం యొక్క రాజుని ఆహ్వానించి పెద్ద విందు ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ భక్తి కలిగినటువంటి యెహోషాపాతు రాజు వెళ్ళి ఆయన పెట్టినవన్నీ చక్కగా తిన్నాడు. తిని ఆనందిస్తూ హాయిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అన్నాడు ఆహాబు రాజు, యుద్ధం ఉందిరా, వెళ్దాం. శత్రువు దేశం మీదకి వచ్చాడు, యుద్ధం చేయాలి, రా యుద్ధానికి వెళ్దాం అన్నాడు. యెహోషాపాతు ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు. ఏమన్నాడు తెలుసా? ఏమి కాదనలేకపోయాడు. నేను నీ వాడినే కదా, నా జనులు నీ జనులే కదా, వెళదాం యుద్ధానికి. దానికి ముందు అన్నమాట, నిన్ను యుద్ధానికి తీసుకెళ్ళి మొత్తానికి నిన్ను నాశనం చేయాలనేది అతని ఉద్దేశం. యుద్ధానికి వెళ్ళినోడు ఏం చేశాడు తెలుసా? ఆయనేమో మారు వేషంలో వెళ్ళాడు, అంటే రాజులాగా వెళ్ళాల. ఈ ఆహ్వానించినటువంటి యెహోషాపాతునేమో రాజులాగా చూపించాడు. శత్రువుల యొక్క గురి రాజు మీద ఉంటుంది. రాజును పట్టుకుంటే మొత్తం అందరిని పట్టేసుకోవచ్చు. ఈయనేమో రాజుగా కనబడకుండా ఒక సామాన్య సైనికుడిలాగా వెళ్ళాడు. ఆయన్నేమో రాజుగా ప్రదర్శించాడు. చూడండి యుక్తి. తిండి వల్ల మనం ఎంత లోకువైపోతామో, ఇతరులను గద్దించలేవు, ఇతరులకు ఏమీ చెప్పలేవు, ఇతరులకు ఏమీ కాదనలేవు. ఎంతమంది తిండి పెట్టి ప్రజలను వశం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, పాపంలోనికి ఈడ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాంటి పార్టీలు లేకపోతే ఇలాంటి స్నేహాల్లో త్రాగుడికి, మత్తు మందులకి అలవాటు పడేవాళ్ళు, తమ శీలమును పాడు చేసుకునేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? లెక్కలేనంతమంది. ఇలాంటి వారికి నో అని చెప్పడం చేత కాదు కదా, మొహమాటాలు ఎక్కువ. ఆహారపు అలవాట్లు క్రమబద్ధీకరించబడాలి. వాటి కొరకైనటువంటి ఆశలు పరిమితముగా ఉండాలి, అంటే వాటిని క్రమములో పెట్టుకోవాలి. దానియేలు అతని స్నేహితులు కూడా బబులోనులో శోధింపబడ్డారు. రాజు భుజించు భోజనం వాళ్ళకి పెట్టాలని ఆజ్ఞాపించబడింది. కానీ ఏం చేశారో తెలుసా? అన్యులైనటువంటి ఆ రాజులు అన్ని రకములైనటువంటి ఆహారం వారి బల్ల మీద ఉంటుంది. దానియేలు యూదుడు, తన స్నేహితులు యూదులు. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు చెప్పాడు, ఏం తినాలో ఏం తినకూడదో చాలా ఖచ్చితంగా హెచ్చరించారు. ఆ విషయం ఆయనకు బాగా గ్రహింపులో ఉంది. నేను అన్నీ తినకూడదు కనుక ప్రార్థన చేసుకొని ఆ అధికారి దగ్గరకు వెళ్ళి, అయ్యా మాకు దయచేసి ఆకుకూరలు, కూరగాయలు మాత్రం పెట్టండి. ఆయన భయపడిపోయాడు. అలాగేలాగూ మా తల్ల అయిపోస్తాడు రాజు. కావాలంటే ఒక 10 రోజులు మమ్మల్ని టెస్ట్ చేయండి, టెస్ట్ చేసి మిగిలిన వాళ్ళకి మాకు
కంపేర్ చేసి చూడండి. అప్పుడు మీకు ఇష్టమైతే చేయండి. 10 రోజులు టెస్ట్లో గెలిచారు వీళ్ళు. మాంసాహారము తిన్నవారి కంటే ఈ శాకాహారము తిన్న ఈ 4 బహుశ్రేష్ఠులుగా కనిపించారు. కాబట్టి మన యొక్క ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొంతమంది ప్రభువుని ఎరిగిన వారు కూడా ఆదివారం పరిశుద్ధ దినం అని కూడా ఆలోచించరు. ఆ రోజు ఎవరు పిలిచినా వెళ్ళిపోతారు, ఎక్కడికి పిలిచినా వెళ్ళిపోతారు. బర్త్డే పార్టీస్, ఫంక్షన్స్. ఏంటి కారణం? తిండి. ఈ పాండమిక్లో ఇలాంటివి ఏమీ జరగలేదు కదా, ఆహ్వానాలు ఎక్కువ లేవు కదా. సో ఎవరో ఒక ఆయన అంటున్నాడంటే ఈ మధ్య, ఎక్కడో ఒకళ్ళు విన్నా నేను, ఈ 8 నెలల నుండి ఆ భోజనం పెట్టినోడు లేడురా సరిగ్గా అంటున్నాడట. నాతో అంటే నేను అన్నాను, భార్య చేసి పెట్టదా ఇంట్లో, లేక తల్లి చేసి పెట్టదా ఇంట్లో అని అడిగాను. చూడండి, ఎవరు పెడతారా తిందామనేటువంటి మనస్సు న్యాయమైనదేనా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆకలి కొనినప్పుడు ఆయనకి శోధన వచ్చింది. సైతాను ఆయనకు ఆకలి కొంటే ప్రభు ఆయనకి ఇవ్వగలడు, కానీ సైతానుడు శోధించాడు. ఇదిగో ఆ రాళ్ళు ఉన్నాయి కదా, వాటిని రొట్టెలుగా మార్చుకొని తిను, నీకు అధికారం ఉంది, నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా, నీ మాటలో అంత శక్తి ఉంది కదా, చేసుకొని తిను. చూడండి, ఒకటి ఏంటంటే ప్రభువు తనంతట తానుగా ఆకలైతే ప్రార్థన చేసుకొని దేవుణ్ణి అడుక్కొని అది తినగలడు చేసుకొని. కానీ సైతాను యొక్క మాటకు లోబడి చేస్తే అది ప్రమాదం. అవును, కానీ ప్రభువు ఏమన్నారు? దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన మనుషుడు జీవించగలడు, రొట్టె వలన కాదు. దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట ఒక వ్యక్తిని జీవింపచేయగలదు. అలాగూ ప్రభువు మెళకువగా ఉండి జయించారు. కాబట్టి మొహమాటాలకు పోయి ఈ ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో నో అని చెప్పలేక ఎంతమంది తమను తాము ఎన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల్లోకి, వ్యసనాల్లోకి ఏడవబడుతున్నారు. జాగ్రత్త. లస్ట్ ఫర్ ఫుడ్, ఆహారపు పానీయపు అలవాట్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనదర్ వన్, డిజైర్ ఫర్ సెక్స్, లైంగిక వాంఛలు లేక ఇచ్ఛలు. ఈ లైంగిక కోరికలు అనేవి మనము సృష్టింపబడినటువంటి విధానంలో ఒక భాగమే. వివాహము కొరకు మరియు తిరిగి ఉత్పత్తి కొరకు, అభివృద్ధి కొరకు దేవుడు ఈ ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 10 సంవత్సరాల వయసు లేక ఇంకొన్నిసార్లు ఇంకా ముందే ఈ కోరికలు మొదలవుతాయి. ఎందుకంటే దేహంలో వచ్చేటువంటి మార్పులను బట్టి ఇవి ఎన్నో భావోద్రేకాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆపోజిట్ సెక్స్ వైపు, అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ వైపు, గర్ల్స్ బాయ్స్ వైపు ఒక రకముగా ఆకర్షింపబడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఎదిగే కొలది ఈ లైంగిక కోరికలు ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. దీనికి తోడు మనమున్నటువంటి సమాజంలో మనము చూసేవి, వినేవి, చదివేవి, ఇవన్నీ మనం దేనితో సహవాసం చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా వీటిని రెచ్చగొట్టేవిగా ఉన్నాయి. మరి వీటన్నిటినీ రెచ్చగొడుతున్నప్పుడు ఎలాగూ జయిస్తాము? మనం చూసే విషయాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, చదివేవేంటో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఏం వింటున్నామో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నామో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇవన్నీ అవసరమైనవి. ఈ లైంగిక సంబంధము అనేది దేవుని వాక్యము నిషేధిస్తుంది. అంటే వివాహమునకు వెలుపట, వివాహమునకు ముందు,
వివాహమైన తర్వాత అక్రమ సంబంధాలు. ఈ రెండు దేవుని వాక్యము నిషేధిస్తుంది లేక అసహించుకుంటుంది. ఇది దేవునికి అసహ్యమైనటువంటి కార్యము. వివాహము యొక్క హద్దులలో, పరిమితులలో మాత్రమే లైంగిక సంబంధము అనేది అనుమతించబడుతుంది. బియాండ్ దాట్ ఇట్స్ సిన్ఫుల్. అది ఆ పరిధి దాటి నీవు ఇలాంటి సంబంధాల్లోనికి ప్రవేశిస్తే అది పాపమవుతుంది. అయితే ప్రతిదానికి సమయము కలదు అని వాక్యం చెప్తుంది. ప్రతిదానికి సమయం ఉంది. వివాహ వయసు వచ్చినప్పుడు వివాహము ద్వారా వీటిలోనికి ప్రవేశించడం పోయి అన్నీ ముందే కావాలి. అన్టైమ్లీ డిజైర్స్, అన్టైమ్లీ లాంగింగ్స్, ఈ కామ ఇచ్చలన్నిటినీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాటిని నెరవేర్చుకోవాలి అని తపన. వాక్యం చెప్తుంది అన్నిటిలోకెల్లా వివాహము ఘనమైనది. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఆనరబుల్ అబవ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆల్. అన్నిటిలోకెల్లా వివాహము ఘనమైనది. అంటే ప్రోగ్రాం కాదు, సెలబ్రేషన్ అకేషన్ కాదు, వివాహ కార్యక్రమం కాదు. వివాహ జీవితము అనేది ఘనమైనది అన్నిటికంటే. ఆ ఘనమైనటువంటి జీవితము, కుటుంబ జీవితం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? నీ ఫౌండేషన్ బాగుంటేనే తర్వాత బిల్డింగ్ కూడా బాగుంటుంది. నీ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే పై కట్టడం ఏమైతుందో నిలవదు, సరిగా ఉండదు. కాబట్టి మీ యవ్వన జీవితం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించేసి మీ వివాహ జీవితం ఘనంగా ఉండాలనుకుంటే దట్స్ రియలీ అ మిస్టేక్. అంటే పొరపాటే, అది భ్రమ, ఇట్స్ అ మిరాజ్. కాబట్టి యవ్వన కాలపు జీవితము జాగ్రత్తగా జీవించగలిగితే, అంటే దేవుని సహాయంతో, ఇవన్నీ మన సొంత శక్తితో లేవు, మనం జయించలేము, మనకు చేత కాదని తెలిసే ప్రభు మనకు సహాయం చేయడానికి వచ్చారు. దేవుని వాక్యం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఆశా నిగ్రహము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆశా నిగ్రహాన్ని ఇస్తాడు. నీ ఆశలను అదుపులో పెట్టగలిగేటువంటి కృపను, శక్తిని నీకు ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మని మనకు సహాయం చేయడానికే ప్రభు పంపించారు. కాబట్టి వివాహమునకు ముందు జరిగేటువంటి లైంగిక సంబంధము అనే ద్వారా జరిగేది జారత్వము. వివాహమైన తర్వాత నీ భాగస్వామి తప్ప వేరే ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్స్, నీ భాగస్వామి కాక మరొకరితో నీవు లైంగిక సంబంధంలోనికి ప్రవేశిస్తే అది వ్యభిచారం అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. చాలామంది ఈ కామ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి అనేక విధానాలు వాడుతున్నారు. అందులో మాస్టర్బేషన్ ఒకటి, స్వీయ స్ఖలనము, రెండవది హోమోసెక్షువాలిటీ, పురుషులతో పురుషులు, స్త్రీలతో స్త్రీలు చేసేటువంటి పాపము, మూడవది వాయురిజం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. అంటే ఈ అశ్లీలమైనటువంటి చిత్రాలను చూస్తూ తమ యొక్క కామ కోరికలను తృప్తిపరచుకునేటువంటి వారు వాయురిజం అంటాం. ఈ విధానాలు ఉపయోగించి తమ యొక్క కామ కోరికలను తృప్తిపరచుకోవాలనుకుంటారు. ఇందులో ఉన్న ప్రమాదం ఏంటో తెలుసా? అంటే చాలామంది ఇది తప్పు కాదు, ఏం పర్వాలేదు, చాలా విధానాలు ఉన్నాయి, ఏం కాదు అనుకోవచ్చేమో. కానీ వీటితో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య ఏంటంటే ఇవి నిన్ను క్రమేణా ఒక బానిసగా చేసేసుకుంటాయి. ఇవి నిన్నేమి తొందరగా విడిచిపెట్టవు, వివాహమైనా విడిచిపెట్టవు. ఇవి రిటైర్డ్ పీపుల్, మనవరాళ్ళు ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఈ బలహీనతలతో వీటి మీద జయము లేక నలిగిపోతున్నటువంటి వాళ్ళు నాకు తెలుసు.
ఎందుకు? ఇవన్నీ కూడా కామ సంబంధమైన ఆలోచనలతో నీవు చూసేదాన్ని బట్టి, వినేదాన్ని బట్టి అవే తలస్తూ ఉంటావు. ఏమా సినిమాలంటే ఏముంటాయి? సినిమాల్లో ఇదేగా ఉండేది, నీ కామమును రెచ్చగొట్టేవే కదా. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నీ ఏంటి రోజుల్లో? అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఒక కారుకి ఒక అమ్మాయి కావాలి, బట్టలు ఉండవు నిండా, ప్రతి వస్తువుకి వీళ్ళే. వస్త్రధారణ ఎలాగుంటుంది? ఎక్కడ చూసినా కామమును రెచ్చగొట్టేటువంటి ఇవే కనబడుతున్నాయి. ఎలా బ్రతకాలి? అందుకే ప్రభు మనకు సహాయం చేయడానికి వచ్చారు. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, నీ దేహము దేవుని యొక్క ఆలయము, పరిశుద్ధాత్మకు నిలయమని. మనల్ని మనం పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం. వీటిని జయించడానికి క్రీస్తు ప్రభు మనకు సహాయం చేస్తారు. ఈ దినాల్లో చాలామంది ఈ పాండమిక్లో మరీ ఎక్కువగా యూట్యూబ్కి అలవాటు పడిపోయారు. ఏం చూస్తున్నారు? ఎంత మురికి ఉంది, ఎంత మురికి. నీ మనస్సాక్షికి తెలుసు. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అల్టిమేట్లీ యూ ఆర్ ద వన్ హూ విల్ లూజ్. నష్టపోయేది నీవే, అది మర్చిపోవద్దు. తల్లిదండ్రుల హెచ్చరికలు ఇష్టం ఉండవు, ఇతరుల గద్దింపులు ఇష్టం ఉండవు. ఎవరు చెబితే కోపం వచ్చేస్తుంది, ఎవరు చెప్పినా. నిన్ను నీవు క్రమబద్ధీకరించుకోకపోతే, దేవుని క్రీస్తు ప్రభు సహాయముతో నీవు వీటిని జయించకపోతే, పాపయుక్తమైనవి, పాపమునకు పురికొల్పే వాటన్నిటి నుండి నిన్ను నీవు దూరం చేసుకోకపోతే నీవు జయించడం చాలా కష్టం. మనం ప్రభువును సంతోషపెట్టడానికి జీవించాలి. నువ్వు చదివేవి, నువ్వు చూసేవి, నీవు సహవాసం చేసేవి, నీవు వినేవి, మాట్లాడేవి, ఇవన్నీ కూడా మేలైనవి, వాక్యానుసారమైనవి, పరిశుద్ధమైనవి అయితే అప్పుడు నీ ఆలోచనలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. అయితే వీటికి ప్రాథమికమైనది నీ హృదయ మార్పు, నీ యొక్క పశ్చాత్తాపం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. నీవు పాపములను ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి క్రీస్తు ప్రభు రక్తంలో నీవు కడగబడితేనే ఈ జయాలు పొందడానికి నీకు వీలవుతుంది. అప్పుడే నీవు చదివే, ఏం చదువుతావు అది మారుతుంది, అన్నీ మారుతాయి. లేకపోతే వీటి మీద నీకు ఎన్నడూ జయం రాదు. జయం ఇవ్వగలిగిన వాడు జయశీలుడు, జయించినవాడు పాపరహితుడైన క్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే. కాబట్టి క్రీస్తు ప్రభు సహాయం లేకుండా జయించడం అసాధ్యము. చాలామంది లోకంలో సెలబ్రిటీస్ని వెంబడిస్తారు కదా, వాళ్ళని చూడండి ఒక్కసారి. వాళ్ళ జీవితాల్లో పరిశుద్ధత ఏమన్నా ఉందా? జయం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి ఏమన్నా తెలుసా? అది చూడండి. వాళ్ళు జయశీలులు, పరిశుద్ధులు, నీతిమంతులు. అలాగైతే అప్పుడు నేర్చుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. దేవుడు అంటున్నాడు, సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు అంటున్నాడు, నేను పరిశుద్ధుడను కనుక మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. ఎస్. మూడవది బ్యూటీ ఆర్ అండ్ హెల్త్, సౌందర్యము, శారీరక సౌందర్యం, అపియరెన్స్. దేవుడిచ్చినటువంటి న్యాచురల్ బ్యూటీతో చాలామంది తృప్తి పడరు. దీన్ని అతిగా అలంకరించేసుకొని మరి ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా కనపడాలి, మరి ఎక్కువ ఇంప్రెసివ్గా కనపడాలి, అందరూ మెచ్చుకోవాలి, అందరిని దృష్టిని ఆకర్షించాలి. ఇదే తపన. సరే, నీకు అందం లేకపోవచ్చు, దేవుడు ఇచ్చింది కొంచెమే అవ్వచ్చు. మనకంటే అందంగా ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, ఒకళ్ళు మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు. ఎవరితో పోల్చుకోవడానికి వీలు లేదు. అయితే సరే, ఏదో బేసిక్ థింగ్, ఏదో చెమటను బట్టో లేకపోతే త్వరగా అలసట కనపడడం, ఏదో దానికి కొంచెం ఫ్రెష్గా కనపడడానికి ఏదో కొంచెం పౌడర్ వేసుకోవడం, ఈ బేసిక్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్.
సరే, దాని గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు. కాకపోతే డెకరేషన్, మేకప్ లేకుండా బయటికి వెళ్ళరు. మేకప్ అంటే ఎంత సమయం దాని కొరకు గడపాలి? అంటే యూ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ టు షో యువర్ రియల్ ఫేస్ టు ద వరల్డ్. నీవు ఎలాగున్నావో అలాగూ నువ్వు బయటకు కనపడడం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఒక డిఫరెంట్ పిక్చర్, డిఫరెంట్ ఇంప్రెషన్ ఇతరులకు ఇవ్వాలి. అంటే ఆర్ యు నాట్ ఎ డిసీవర్? అంటే మోసం చేసేవాళ్ళం కాదా మనం? ఆరోగ్యం కొరకు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం న్యాయమే, అవసరమే. కానీ మజిల్ బిల్డప్, అందరినీ ఆకర్షించాలి, కండలు పెంచాలి, ఎందుకు అవన్నీ? దాని కొరకు విపరీతమైన వ్యాయామం. ఆరోగ్యం కొరకు కాదు నువ్వు చేసేది, ఆకర్షించాలి. అంటే యూ వాంట్ టు బీ అ డెవిల్. దయ్యమే శోధకుడు, దయ్యాన్ని శోధకుడు అంటాం. డూ యూ వాంట్ టు డూ ద డెవిల్స్ జాబ్? అ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అందరి దృష్టి నీ మీద పడాలి, అందరూ నన్ను చూడాలి, అందరూ నన్ను భలేగంది గంగిరెద్దు లాగుంది. గంగిరెద్దునే కదా చేసేది, అలంకరణ. లస్ట్ ఫర్ బ్యూటీ అండ్ లస్ట్ ఫర్ అట్రాక్షన్, టు బీ అట్రాక్టివ్, ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి అని. ఇంకా చూస్తే ఎంతమంది కాస్మెటిక్ సర్జరీస్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్, ఏదో యాక్సిడెంట్స్లో దెబ్బలు తగిలి తప్పని పరిస్థితుల్లో చేయించుకునేది వేరు. కానీ వాళ్ళ ఉన్నటువంటి రూపాన్ని పూర్తిగా మార్చేసుకొని ఒక డిఫరెంట్ అపియరెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎంత ఖర్చు చేస్తారు? చైనా దేశంలో ఒక ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళాడట, కేసు పెట్టాడు భార్య మీద. ఎందుకు? మొదట్లో తెలియలే. ఆయనకి వివాహం చేసుకున్నాడు, అమ్మాయి బాగుందని చూసి పిల్లలు పుట్టారు. పిల్లలు ఎదుగుతున్న పిల్లలను చూస్తే వాళ్ళ ముఖ కవళికలు అంతా ఇద్దరి పోలికలు ఎవరీ లేవు. ఏంటిది అనుకున్నాడు ఆయన. ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి? మన కుటుంబాల్లో ఎవరు లేరు ఇలాగూ, ఇంత వికృతంగా ఎవరు లేరే అని పరిశోధన చేసి కేసు ఫైల్ చేస్తే ఎంక్వైరీ చేశారు. భార్య ఏం చేసిందంటే కాస్మెటిక్ సర్జరీ చేయించుకుంది. ముఖానికి అందంగా కనపడాలి, నా ముఖం అందంగా లేదు కాబట్టి నేను అందంగా కనపడాలి అని సర్జరీస్ చేయించుకుంది. కానీ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అసలు రూపం బయటకు వచ్చింది. a lifelong hypocrite, a lifelong deceiver. జీవితకాలం అంతా ఒక మోసగత్తిగా. ఎంతమంది యు షో యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ టు ద వరల్డ్. ఇదంతా ఏమిటి? ఇదంతా ఇచ్చలు కాదా? మితిమించిన కోరికలు కాదా? మైకేల్ జాక్సన్ చుట్టూ 12 మంది వైద్యుల మధ్యలో ఉండేవాడు. ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయించుకున్నాడు. ఏమయ్యాడు? ఎంత తొందరగా పోయాడు. బ్రతికాడా? ఫుల్ లైఫ్ కూడా బ్రతకలేదా? ఎంతోమంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో. నీవు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ అ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే నీవు భక్తిహీనమైన వ్యక్తివి అనేది గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ నీ వైపు ఎవరు ఆకర్షింపబడతారు? భక్తి లేని వాళ్ళే ఆకర్షింపబడతారు. నీవు నిజంగా భక్తి కలిగిన వ్యక్తివైతే నీవు దాచుకోవడానికి, కనబడకుండా సింపుల్గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తావు. ఇవన్నీ వేసుకుంటే అందరూ చూస్తారు. అందరి దృష్టి ఆకర్షించకూడదని నీవు సామాన్యంగా ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తావు. కానీ కనబడాలి. చాలామంది వస్త్రధారణ, చాలామంది తయారయ్యేది ఇతరులు చూడాలి. నో, దట్ కెనాట్ బీ ద యాటిట్యూడ్. అలాంటి యాటిట్యూడ్ కనుక మనకుంటే, డీసెన్సీ ఈజ్ డిఫరెంట్. మర్యాదగా హుందాగా ఉండడం అనేది వేరు, కానీ ఇది వేరు. కాబట్టి కొంతమంది పొట్టోళ్ళు కూడా పొడవు పెరగడానికి ఏవో ప్రయత్నాలు, మందులు వాడతారు, లేకపోతే ఏదో విపరీతమైన కార్యాలు చేస్తారు కదా. సరే, ఇంకా వీటికి అంతు లేదు మాట్లాడుకుంటే. బట్ లస్ట్, ఇచ్ఛ అంటే బలమైనటువంటి కోరిక, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాటితో తృప్తి పడకుండా
విపరీతమైనటువంటి ప్రయత్నాలు. ఇవి వ్యసనాలుగా మారిపోతాయి, నీకు వ్యసనాలుగా మారిపోతాయి. నీ అంతరంగ సౌందర్యమును గురించిన శ్రద్ధ లేకపోతే వీటి మీద దృష్టి పడుతుంది. అంతరంగం ప్రాముఖ్యమైంది. కొంతమందిని నేను చేతులు అన్ని డెకరేషన్, గోరింటాకు డెకరేషన్, మెహందీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు, అంతా కూర్చొని మొత్తం వేయించేసుకుంటారు. ప్లెయిన్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా. మరి దేవుడే కనుక ఆ డిజైన్తోనే వీళ్ళని పుట్టించుంటే ప్లెయిన్ పెయింట్ వేసుకునేవాళ్ళేమో. ఒకళ్ళిద్దరిని అడిగాను, ముఖం ఎందుకు వదిలిపెట్టారు అని అడిగాను. అన్నిటికీ, కాళ్ళకి, చేతులకి అన్నిటికీ వేసుకున్నారు, ముఖాన్ని ఎందుకు వదిలిపెట్టారు? See, there is no ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్. జీవితానికి అర్థం ఏంటి? కాబట్టి ఇవన్నీ లస్ట్ ఫర్ ప్లెజర్స్, శరీర సంబంధమైనటువంటి ఈ శారీరక కోరికలను తృప్తిపరచుకోవడానికే పుట్టేటువంటి సమయం అంతా దీంతోనే గడిపేసి చివరకు పనికిరాని నిరుత్సాహ స్థితిలోనికి వెళ్ళేది. క్రీస్తు ప్రభువు జయమిస్తాడు, పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేస్తాడు. ఆ ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రతిమలాడుకో, ఆయన వాక్యాన్ని చదువు, ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించు, ఆ వాక్యానికి లోబడు, కొంత ప్రయాసపడు, తప్పులేదు, పోరాటం చేయి, ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన దేవా, మీకు వందనములు. యవ్వన ఇచ్ఛల నుండి పారిపోవటం మాకు అందరికీ మీరు నేర్పండి. ఈ యవ్వన బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దర్శించండి. ఇంకను మీ వాక్యమును కూడా మాకు దయచేయము. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. విల్ హ్యావ్ ఎ సాంగ్ అండ్ దెన్ అ మెసేజ్ ప్లీజ్. చివరిగా పుట్టినీసుడి దినం అనే క్రిస్మస్ పాట పాడదాం. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక అనౌన్స్మెంట్ గమనించండి. వచ్చే 2 వారములు దేవుని చిత్తం అయితే ఈ సమయాల్లో, అంటే సాయంత్రం 5 గంటలకు సండే స్కూల్ ప్రారంభమవుతుంది, 6:30కు యవనస్తుల కూటం ప్రారంభమవుతుంది కదా. దీనికి బదులుగా
ఈ 2 వారములు కూడా, వచ్చే 2 వారములు కూడా 5 గంటలకు స్పెషల్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. దేవుని చిత్తం అయితే వచ్చే 2 వారములు ఈ ప్రత్యేకమైన యూత్ మీటింగ్ జరగదు, కానీ 5 గంటలకే ఈ ఆన్లైన్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఇవ్వబడతాయి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవ, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, మీకు వందనములు. మరలా మీ వాక్యమును నేర్చుకునే ఈ తరుణములకై స్తుతులు ప్రభువా. మీ జీవితము నుండి నేర్చుకోవడానికి ఆ దీన మనస్సును మాకందరికీ దయచేయండి. మీ తలంపులు మాకు ఇవ్వండి. యేసు నామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమెన్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ దినాల్లో క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవితం నుండి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రభువే మనల్ని ఆహ్వానించారు. నేను సాత్వికుడను, దీన మనసు గలవాడను గనుక నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకొనుడి అని ప్రభువే చెప్పారు. కాబట్టి ప్రభువు యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితం నుండి ఏమేమి నేర్చుకోగలమో, ఈ జీవితంలో, ఈ లోకములో జీవించే దినాలలో మనకి మన జీవితాలకు ఏం అవసరమో, అంటే వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబములుగా, సమాజముగా, సంఘముగా ఎటువంటి లక్షణములు అవసరమో, దేవుడు ఎన్ని శ్రేష్టమైనవి మన యొద్ద నుండి ఎదురు చూస్తున్నారో వాటన్నిటినీ మనం పరిశీలన చేసుకుంటూ ప్రభు జీవితం నుండి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. గత వారము ఆయన జీవితం నుండి ప్రేమను గురించి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ క్రిస్మస్ మాసంలోనికి ప్రవేశించాము. క్రిస్మస్ సందర్భముగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమను గురించి మరి ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం. మనలను ప్రేమించి మన కొరకు దిగి వచ్చినటువంటి ప్రభు ఆయన. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కదా. ఆయన ఎంత ప్రేమించారంటే ఆయన కలిగి ఉన్న శ్రేష్టమైనది మన కొరకు ఇచ్చేశారు. అదే ఆయన యొక్క ఏకైక కుమారుడు. సో గత వారము క్రీస్తు ప్రభు మనల్ని ఎలా ప్రేమించారో అలాగే తన శిష్యులతో చెప్తూ, అంటే మనకి చెప్తూ, యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో చెప్పారు కదా, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలను. ప్రభువు మనలను ఎలాగూ ప్రేమించారో గత వారము మనం కొన్ని విషయాలు ధ్యానం చేసుకున్నాము. ఈ దినము మరికొన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. ప్రభువు మనలను ఎలా ప్రేమించారో. మన అనుదిన జీవితాల్లో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితులు మనకి అన్నీ అనుకూలంగా జరగవు. ఎన్నో వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఇబ్బందికరమైనటువంటి సమయాలు, ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ప్రజలు, ఇలాగూ అనేక రకములైన కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో మనం ఏ రీతిగా ప్రతిస్పందిస్తాము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. అందులోనే మనము ప్రేమ కలిగిన వారమా లేదా అనేది అర్థమవుతుంది. ప్రేమను గురించి చక్కటి నిర్వచనము, లేక ప్రేమ ఏం చేస్తుందో, ప్రేమ కలిగి ఉన్నవారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో, ఆ ప్రేమ యొక్క లక్షణాలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో దైవజనుడైన పౌలు చాలా చక్కగా వివరించాడు. వీటిని గురించి ధ్యానం చేసుకోగలిగితే ఇవి మనకు ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటాయి. ఈ లోకంలో అన్నీ కలిగిన వారు ఉన్నారు. డిగ్రీలు కలిగిన వారు, డబ్బు కలిగిన వారు, లేక ఎన్నో తలాంతులు, స్కిల్స్, నైపుణ్యతలు కలిగిన వారు, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించినటువంటి వారు, గొప్పవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ప్రేమ కలిగిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? సమాజానికి అవసరమైంది అదే కదా, కుటుంబంలో అవసరమైంది అదే కదా, వ్యక్తిగతంగా అవసరమైంది అదే కదా, ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైంది ఇది. కాబట్టి ఈ ప్రేమను గురించి ఎంత నేర్చుకున్నా తక్కువే. ఎందుకంటే ప్రేమ అంత లోతైనది. దేవుని యొక్క ప్రేమ అంత గొప్పది, అంత విశాలమైనది, ఎంతో లోతైనది, ఎంతో పొడవైనది, ఎంతో ఎత్తైనది. అందుకే పరిశుద్ధుడైన పౌలు
ఎఫెసీ సంఘానికి రాస్తూ, మీరు క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క పొడవు, ఎత్తు, వెడల్పు, లోతు తెలుసుకోవాలని నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నానని అంటాడు. అవును, ఈ పౌలు భక్తుడు రాసినటువంటి ప్రేమను గుర్చినటువంటి లక్షణాలు ఒక్కొక్కటి క్లుప్తంగా మనం ధ్యానం చేసుకుంటే అవి తప్పక మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయని నమ్ముచున్నాం. ఎందుకంటే ఎన్నో డిగ్రీలు ఎన్నో రకములైనటువంటి వాటి వెంబడి ప్రజలు పరుగులెత్తుతున్నారు, వాటి కొరకే వారి సమయాన్ని గడిపేస్తున్నారు. కానీ ఈ జీవితానికి అమూల్యమైన, అత్యవసరమైన ఈ లక్షణాల విషయమై శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు. అందుకే వీటి మీద సమయం గడిపితే మంచిది అంటున్నాను నేను. ప్రేమను గురించి అందరూ ప్రేమ కావాలని తప్పిస్తారు, కానీ ప్రేమనిస్తారా? ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది? ఇస్తేనే కదా అది వచ్చేది. ప్రభు ఇచ్చారు మనకి, ఆయనే మొదటిగా ఇచ్చారు. ఈ 1 కొరింథీ 13వ అధ్యాయంలో భక్తుడైన పౌలు అంటాడు, ఈ లోకంలో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినా, అంటే మనుషుల భాషలు, దేవదూతల భాషలతో నేను మాట్లాడినా, ప్రేమ లేకపోతే మాత్రం శబ్దాలు చేసే గణగడ మోగేటువంటి కంచులాగా ఉంటాను. లేకపోతే ప్రవచనాలు, భవిష్యత్తు చెప్పగలిగినటువంటి కృపావరాలు కలిగి, సీక్రెట్స్ అన్నీ మాట్లాడగలిగిన జ్ఞానమున్నా, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద సమస్యలను, కొండల్లాంటి సమస్యలను జయం చూడగలిగిన విశ్వాసమున్నా, ప్రేమ లేకపోతే మాత్రం నా బ్రతుకు వ్యర్థమే. పేదల కొరకు నా ఆస్తి అంతా పంచిపెట్టేసిన, కాల్చబడడానికి నా శరీరం అప్పగించిన, ప్రేమ లేకపోతే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం లేదంటాడు. అవును, మిలిటెంట్స్ చచ్చిపోయేది దేని కొరకు? నక్సలైట్స్ చనిపోయేది దేని కొరకు? రెవల్యూషనిస్ట్ చనిపోయేది దేని కొరకు? ఎంతోమంది మిలియనర్స్ ఉన్నారు, పేదల కొరకు వాళ్ళ ఆస్తి డొనేట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. బట్ వేర్ ఈజ్ లవ్? దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లవ్, ద డివైన్ లవ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఈ ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నవారు, అనుభవించిన వారు, లోకానికి ఇచ్చిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? మదర్ తెరిసా ఏమిచ్చింది? సాధు సుందర్ సింగ్ ఈ లోకానికి ఏమిచ్చారు? ఇలాగే భక్తుల జీవితాలను చూసుకుంటే ప్రేమతో నింపబడి ఎంతమంది త్యాగం చేశారు క్రీస్తు ప్రభువులాగా. సరే, ఏంటి ఈ ప్రేమ? ఎన్ని కలిగి ఉన్నా ఈ ప్రేమ లేకపోతే నేను వ్యర్థుడను అంటున్నాడు, నాకేం ప్రయోజనం లేదంటున్నాడు. ఈ ప్రేమ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? ఇవన్నీ ఇందులో కొన్ని మనం ఇప్పటికే క్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో నుండి నేర్చుకోవడానికి కొన్ని ధ్యానించుకున్నాం. అయితే ఇవన్నీ ప్రేమలో భాగము. కొన్ని ఇందులో చెప్పబడిన కొన్ని ప్రేమలో భాగమే. సరే, ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, దయ చూపించును, ప్రేమ మత్సరపడదు, ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు, అది ఉప్పొంగదు. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును. సహనము, ఓర్పు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఓపిక లేకపోతే విషయాలు కాంప్లికేట్ చేసేసుకుంటాం, సమస్యలు పెంచేసుకుంటాం, చిన్నదానితో పోవాల్సింది పెద్ద రాద్ధాంతం చేసేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్, సిగ్నల్ దగ్గర రెడ్ సిగ్నల్ పడితే మహా ఉంటే ఒక 2 నిమిషాలు ఉంటుందేమో మ్యాక్సిమం, మహా ఉంటే 3 నిమిషాలు. ఆ 2 నిమిషాలు ఆగి వాళ్ళ వంతు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళడం కంటే వెళ్ళడానికి ఓపిక ఉండదు, వెళ్ళిపోవాలి. ఆ మధ్యలోనే కొంచెం ముందుకు వెళితే ఎవడో అడ్డు వస్తాడు, గొడవ అవుతుంది, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. ఎంత సమయం వృధా ఆలోచించండి. నువ్వు ఒక 2 నిమిషాలు ఓపిక పట్టడానికి బదులుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి
ఓపిక లేక, ఇప్పుడు గొడవ వేసుకోవడానికో, లేకపోతే తిట్టడానికో, లేకపోతే దెబ్బలు తగిలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకోవడానికో, లేకపోతే కేసు అయితే పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ, కోర్టుల చుట్టూ తిరగడానికో సమయం ఉంటుందా? అప్పుడు 2 నిమిషాలు వెయిట్ చేయడానికి బదులు ఎంత కాలం వృధా చేసుకుంటాం. సహనం, కొంచెం ఓపిక పడితే అంతా సవ్యంగా జరుగుతుంది కదా. లైన్స్లో నిలబడడం కష్టమే, ఎక్కడ ఓపిక ఉండదు. ముఖ్యంగా నోటి దగ్గర అసలు ఓపిక ఉండదు. నోటి దగ్గర ఇంట్లో ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఆఫీస్లో జరుగుతూ ఉంటాయి, కాలేజెస్లో, వర్క్ ప్లేసెస్లో, ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో, రిలేటివ్స్ మధ్యలో, సంఘంలో, తోటి సహోదర సహోదరుల మధ్య ఎన్నో మాటలు వస్తాయి. మాట్లాడుటకు నిదానించమని వాక్యం చెప్తుంది. ఎంతమంది తొందరపడి మాట్లాడి ఎన్ని ఇబ్బందులు తెచ్చుకున్నారు, రిలేషన్షిప్స్ పాడు చేసుకొని. తల్లిదండ్రులకి పిల్లల విషయంలో ఓపిక ఉండదు, సహనం ఉండదు. ఇంకెన్నాళ్ళు సహించాలి, ఇంకెన్నాళ్ళు భరించాలంటారు. ఈ అసౌకర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి, కష్టమును కలిగించేటువంటి పరిస్థితులలో మౌనముగా, ఓపికగా సహించడం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ప్రేమలో ఉన్నటువంటి లక్షణం, నిజమైనటువంటి ప్రేమ మౌనముగా భరిస్తుంది, సహిస్తుంది, దీర్ఘకాలము సహిస్తుంది. అది 1 రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 1 సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరాలు కాదు, జయం వచ్చేంత వరకు సహిస్తుంది. అదే ప్రభువు చేశారు. క్రీస్తు ప్రభు మనబొట్టి వాళ్ళని ఎలాగ సహించగలుగుతున్నారు, ఎలాగ భరించగలుగుతున్నారు. మనం ఆయన ఎంత విసిగిస్తున్నా, ఏడిపిస్తున్నా, దుఃఖ పెడుతున్నా, మనల్ని వెంటనే శిక్షించకుండా ఇంకా నేర్చుకుంటాడులే, ఇంకా దిద్దుకుంటారులే, ఈ సంవత్సరమైనా లేకపోతే ఈసారైనా ఇంకొక తరుణం ఇచ్చి చూస్తాను, ఎంత సహనం చూపిస్తున్నారు మన ఎడల. అవును, ఆయనకు మన ఎడల ఉన్నటువంటి ప్రేమ అంత గొప్పది. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును. సహనం లేకపోతే ఎన్ని కుటుంబాలు పాడైపోతున్నాయి. ఒకళ్ళు మౌనంగా ఉంటే సమస్య అంతా సెటిల్ అయిపోతుంది. కానీ మాటకు మాట, క్రియకు ప్రతిక్రియ, ఇలాగూ పంతాలకు పోయి ఓపిక పట్టలేక, ఇదంతా ప్రేమహీనమైన స్థితి. నేను ఇంపార్టెంట్, నన్ను ఎందుకు అనాలి, నా జోలికి ఎందుకు రావాలి. నిజమైనటువంటి ప్రేమ వీటిని జయిస్తుంది. ప్రేమ దయ చూపిస్తుంది. అవును, ప్రతి ఒక్కరికి దయగా మాట్లాడాలని ఆశిస్తారు, దయగా ప్రవర్తించాలని ఆశిస్తారు. కానీ మరి మనం చేయాలి కదా. మనం ఇతరుల ఎడల దయ చూపిస్తే దయను పొందడానికి వీలవుతుంది. బీ గ్రేషియస్ అండ్ కైండ్ టు ఆల్. ఏమిటి సమస్య? ఎందుకు దురుసుగా ప్రవర్తించాలి? ఎందుకు కఠినంగా మాట్లాడాలి? ఎందుకు ఇతరులను ప్రోత్సహించలేము? ఎందుకు ఇతరులతో దయగా మాట్లాడలేము? ఇతరులను అర్థం చేసుకొని ఎందుకు మాట్లాడలేము? ఎప్పుడు విమర్శ చేయడమే, తప్పులు పట్టుకోవడమే, ఇదేనా మన పని? చాలామంది తొందరపాటులో కరుకుగా ప్రవర్తించి ఎన్ని తొందరపాటు కష్టమైనటువంటి ఎంపికలు చేస్తారు. ప్రేమ అనేది ఒక క్రైస్తవుని సహనముతో, దయతో ఉండినట్లుగా, అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులను జయించినట్లుగా సహాయం చేస్తుంది. వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నీ సహోదరుడు ఏదైనా తప్పిదంలో చిక్కుకుంటే సాత్వికముతో, దయతో, సాత్వికముతో వారిని మంచి దారిలోకి తీసుకురావాలి అని చెప్తుంది. దానికి ఏం కావాలి? నీకు దయ కావాలి. అయ్యో, ఈ సహోదరుడు తప్పిపోయాడే, ఈ సహోదరి తప్పిపోయింది. ఆ శ్రద్ధ, ఆ దయ అవసరం. ప్రేమతో వారి పట్ల వ్యవహరించుట చాలా అవసరం.
ప్రేమలో ఒక భాగం ఇది. ప్రేమ దయ కలిగి ప్రవర్తిస్తుంది. ప్రేమ మత్సరపడదు. అసూయ చాలామందికి ఉన్నటువంటి సమస్య, మారు మనసు పొందిన వాళ్ళకు కూడా ఉన్నటువంటి సమస్య ఇది. చాలామంది సేవకులకు కూడా ఉన్న సమస్య ఇది. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకు సహితం ఉంది. అసూయపడడం, మత్సరపడడం. దేవుడు ప్రతి వ్యక్తికి వారికి ఒక్కొక్కరికి తలాంతులు, సామర్థ్యతలు, ఎన్నో వరాలు ఇచ్చారు. God distributed talents and gifts and abilities. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క ప్రణాళిక, దేవుడు వారి పట్ల కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలను నెరవేర్చగలుగునట్లుగా దేవుడు వారికి ఇచ్చారు. అందరము కలిస్తేనే ఒక టీం వర్క్ జరుగుతుంది, ఒక పని జరుగుతుంది, ఒక బృందముగా చేస్తే. కానీ వాళ్ళకి అది ఇచ్చారు, వీళ్ళు అది చేస్తున్నారు, నన్ను వాడుకోవట్లేదు, నేను చేయట్లేదు. నీకు చేత కాదు, మనం చేయలేము. చేయగలిగిన వాళ్ళని చేయనివ్వాలి. అందరము కలిస్తే ఎవరు చేయగలిగిన కార్యం వారు చేస్తేనే ఒక కార్యంలో జయం వస్తుంది. కానీ అసూయపడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎన్వీ షూట్స్ బట్ హర్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే ఒక సామెత ఉంది, ఫ్రెంచ్ సేయింగ్. అసూయ అనేది గురి చూసి కాలుస్తుంది కానీ తనకే హాని చేసుకుంటుందట. ప్రేమ మత్సరపడదు. ఈ ప్రేమ అనేది ఇతరుల యొక్క వర్ధిల్లతను వాంఛించేది, ఇతరుల యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకు పాటుపడేది. ఇతరులు వర్ధిల్లితే సంతోషిస్తుంది. అవును, ఇతరులు ప్రభు కొరకు వాడబడితే ఆనందిస్తుంది. నేను ఇంపార్టెంట్, నన్ను నిర్లక్ష్యం చేశారనో లేకపోతే నన్ను పట్టించుకోలేదనో లేదు. నీవు వారికి ఇవ్వగలిగినంత ప్రోత్సాహాన్ని వెనక నుండి ఇస్తావు, వారి సంతోషంలో పాలు పొందుతావు. ఈ అసూయకి హద్దులు లేవు, పరిమితులు లేవు. ప్రతి దానికి అసూయే. ఇతరులు కొంచెం అందంగా కనపడినా అసూయే. ఇతరుల పిల్లలు, ఇతరులు మనకంటే బాగా చదువుతున్నా, ఇతరులకు ముందు ఉద్యోగం వచ్చినా, ఇతరులకు ముందు పెళ్ళైనా, అన్నిటికీ అసూయ. ఇంకేంటి మరి? దేని యందు ఆనందిస్తావు? బహుభయంకరమైనటువంటి హానికరమైన లక్షణం ఇది, మత్సరం అనేది. అయితే ఈ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ, అగాపే ప్రేమ ఉంది కదా, దేవుని ప్రేమ. ఈ ప్రేమను పొందినవారు ఈ అసూయకు చోటివ్వరు. ఇతరుల యొక్క ఆనందంలో పాలు పొందుతారు, ఇతరుల యొక్క వర్ధిల్లతలో ఆనందిస్తారు. దేవుని సేవకులైనటువంటి జీబీ సాలమన్ గారు సహవాసంలో ఉండేవారు. వారు ఏం చెప్పేవారో తెలుసా? ఎవరైనా వచ్చి ఆయన ఇల్లు కట్టుకోగలిగాను దేవుని దయ వల్ల అంటే, అలాగా, చాలా సంతోషం అబ్బాయి, నీకు ఇల్లుంటే నాకు ఉన్నట్లేగా అనేవాళ్ళు. నా సహోదరుడికి దేవుడు ఏదైనా ఇస్తే నాకు ఇచ్చినట్లే కదా అనేవారు. అవును, అంత విశాలమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి మనస్సు ఎంతమందికి ఉంది? ఈ ప్రేమ ప్రభు యొద్ద నుండి సంపాదించుకోవాలి. ఇది ఎంతో అవసరం. ఇంకా ఈ ప్రేమ ఏం చేస్తుంది? ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు. అంటే లవ్ డజంట్ parade its own abilities or its own successes. ఒక వ్యక్తి, ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తి, తాను సాధించిన వాటి విషయమయో ప్రగల్భాలు పాలకదు, బడాయి చేసుకోదు. ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుందట కదా, అన్నీ ఉన్న ఆకు బరువు ఉంటే కూర్చుంటుంది, ఎక్కడికి కదలదు. సో లవ్ ఈజ్ నాట్ బోస్ట్ఫుల్. ఏదో ఇతరుల యొక్క మన్ననలు పొందడానికి, ఇతరుల యొక్క ఇతరుల యొద్ద మంచి పేరు పొందడానికి, మెప్పు పొందడానికి
చాలా లేనివి ఉన్నవి కల్పించేసి ఊహించేసి అతిశయోక్తితో ఎన్ని మాటలు మాట్లాడేస్తారు, ఎంత షో చేసేస్తారు. దేని కొరకు? అంత తాము గొప్పవాళ్ళలాగా చూపించుకోవాలి. ఈ ప్రేమ అలా చేయదు. నేను అనేది కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇతరులే ప్రాధాన్యత కలిగిన వారుగా ఉంటారు. ఈ ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తించదు, అది ఉప్పొంగదు. ప్రేమ ఉప్పొంగదు. లవ్ ఈజ్ నాట్ పఫ్డ్ అప్, అంటే యారగెంట్గా బిహేవ్ చేయదు. అంటే ఇతరుల కంటే నేనే గొప్ప, ఇతరుల కంటే నేనే ముఖ్యము, ఇతరుల కంటే నేనే నీతిమంతుడిని, ఇతరుల కంటే నేనే మంచివాడిని, నా సలహాలే తీసుకోవాలి, నేను చెప్పేదే వినాలి. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే గర్వపు ప్రవర్తన ఈ ప్రేమలో ఉండదు. ఈ ప్రేమ కలిగి ఉండుట అనేది ఎంతో అవసరం. కాబట్టి ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ ప్రేమను సంపాదించుకోండి. ఇవన్నీ ఒకే దినం ధ్యానం చేయడానికి సమయం సరిపోదు. అయితే ప్రభు అన్నారు, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించినట్టు నన్ను మీరు ప్రేమించండి అన్నారు. ప్రభు ఎలా ప్రేమించారు? ఒక సంఘటన చెప్పి ముగిస్తాను నేను. ఒక ఆయన ఒక సెలవు దినాన తన భార్య పిల్లల్ని పడవలో ఒక షికారుకి తీసుకెళ్ళాడు. 6 పిల్లలు ఆయనకి, 6 పిల్లలు మరియు భార్య, ఆయన. ఒక ప్రవాహంలో వెళుతూ ఉన్నారు. కొంత దూరం చక్కగా వెళ్ళారు. కానీ వెళ్ళే కొద్దీ అలలు ఎక్కువైపోయినాయి. పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా తయారైంది. ఒడ్డుకు రావడానికి వీలు అవడం లేదు, వెనక్కి వెళ్ళడానికి వీలు కావడం లేదు. కనుక ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే అందరూ చనిపోతారనిపించింది. ఒడ్డు నుంచి ఇప్పటికే చాలా దూరంగా ఉన్నారు. కనుక ఏం చేశాడంటే, పిల్లలందరితో మీరు అలాగే అందులో ఉండండి, నేను అమ్మను ఒడ్డు దగ్గర వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ మీ కొరకు వస్తానన్నాడు. కనుక ఆయన నీటిలోకి దూకి, తల్లి కూడా దూకింది, తల్లిని పట్టుకున్నాడు. అలాగే ఒడ్డు వరకు ఈదుకుంటూ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఒడ్డు మీద తల్లిని, భార్యను వదిలిపెట్టి పిల్లల కొరకు మళ్ళీ వచ్చాడు. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క బిడ్డను తీసుకొని వెళుతున్నాడు. మిగిలిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు, మీరు ఇందులోనే ఉండండి, ఏం పర్వాలేదు, నేను వస్తాను మీ కొరకు, తప్పకుండా మీ కొరకు వస్తాను అని ఒక్కొక్క బిడ్డను తీసుకొని వెళుతున్నాడు. 5 బిడ్డలను తీసుకొని వెళ్ళాడు. భార్యని, 5 బిడ్డల్ని ఒడ్డు మీద వదిలిపెట్టాడు. ఆయన శక్తి పూర్తిగా అయిపోయింది. ఇక ఓపిక లేదు. అంత దూరం పడవ దాకా వెళ్ళి ఈది ఇంకా చివరి బిడ్డను రక్షించడానికి శక్తి లేదు. కానీ ప్రేమ, నేను ఆ బిడ్డను, 5 బిడ్డలు ఉన్నారు కదా, చాలే పర్వాలేదు, ఒకళ్ళు పోయినా పర్వాలేదు అనుకోలేదు. ఆ ఒక్క బిడ్డ కొరకు వెళ్ళాడు. అతి కష్టం మీద వెళ్ళాడు. ఆ పడవ దాకా వెళ్ళి ఆ బిడ్డతో చెప్పాడు, రా ఇప్పుడు దూకు, నేను వచ్చాను నీ కొరకు అన్నాడు. ఆ బిడ్డను కూడా చేరదీశాడు. ఆ ఒక్క బిడ్డ కొరకు కూడా ఓపిక లేకపోయినా, అంత ప్రయాసపడి, తనకి తిరిగి ఒడ్డు వరకు ఈదగలిగినటువంటి శక్తి లేకపోయినా ప్రేమను బట్టి సాహసం చేశాడు. ప్రభువు చేసింది కూడా అదే. తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె కొరకు ఆయన వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. బాగున్న 99 గొర్రెల విషయమై ఆయన ఆనందపడలేదు. 99 ఉన్నాయి కదా, ఒకటి పోతే పోయింది, దాని కొరకు ఎందుకు నా సమయాన్ని వృధా చేసుకోవాలి అనుకోలేదు. అదే వాక్యం చెప్పేది, నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి మనిషి కుమారుడు వచ్చాడని, క్రీస్తు ప్రభు వచ్చారని. ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పది.
ఈ ప్రేమను సంపాదించుకుందాం. ఇటువంటి ప్రేమతో ప్రభువుని మరియు ఇతరులను ప్రేమించగలిగితే మన జీవితాలు ఎంతమందికి దీవెనకరముగా ఉండగలవు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన ప్రభువా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, మీ వాక్యముకై వందనములు. ఈ కల్వరి ప్రేమతో నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ నింపండి. ఈ లోకమునకు అవసరమైంది ప్రభువా ఈ ప్రేమ. తండ్రి, మీ ప్రేమను మేము పొంది మీకు వలె ఈ లోకంలో జీవించి మీరు ప్రేమించినట్లుగా మేమును ప్రేమించుటకు సహాయము చేయండి. ఈ వాక్యం వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరే దీవించమని క్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుని యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సన్నిధి సహవాసము మీ అందరికీ తోడైయుండును గాక. ఆమెన్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక అనౌన్స్మెంట్ గమనించండి. వచ్చే 2 వారములు దేవుని చిత్తం అయితే ఈ సమయాల్లో, అంటే సాయంత్రం 5 గంటలకు సండే స్కూల్ ప్రారంభమవుతుంది, 6:30కు యవనస్తుల కూటం ప్రారంభమవుతుంది కదా. దీనికి బదులుగా ఈ 2 వారములు కూడా, వచ్చే 2 వారములు కూడా 5 గంటలకు స్పెషల్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. దేవుని చిత్తం అయితే వచ్చే 2 వారములు ఈ ప్రత్యేకమైన యూత్ మీటింగ్ జరగదు, కానీ 5 గంటలకే ఈ ఆన్లైన్ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఇవ్వబడతాయి. టేక్ కేర్. బాయ్.